جو اس بورڈ پر جو عنوان لکھا ہوا ہے الوداعی تقریب جلسے الوداع جماعت رحم کے لیے. جی بچوں، لفظ الوداع، ودا ہونا، جب آپ اس طرح کر کے پروگرام میں تذکرہ آتی ہے، جب آپ کی عمر 5 سال یا 6 سال کی ہوئی، اس وقت آپ ماں کی گود سے جدا ہو کر اسکول کی گود میں آئے تھے. اس کے بعد اسکول کی گود میں جب پرائمری اسکول میں آئے، پرائمری اسکول سے جدا ہو کر آپ ہائی اسکول میں جماعت 5ویں میں قدم رکھتے. اب آپ 5ویں سے لے کر 10ویں تک کی یہ تعلیم حاصل کرتے رہے. اب 10ویں کے بعد جہاں پر ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی پروفیشنل کوالیفیکیشن کی طرف آپ کی زندگی گامزن ہوتی ہے، اس طرف چاہے آرٹس ہو، کامرس ہو یا سائنس ہو، اس طرف آپ گامزن ہو، جس کے لیے آپ یہاں سے ودا ہو رہے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہو. آپ تمام طالبات نے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ اپنے تخیلات کو گیت کی شکل میں پیش کیے، اسی طرح سے تاثرات کی شکل میں بھی پیش کیے. تمام ہمارے جماعت 9ویں اور 10ویں جماعت کے طالبات نے بھی اپنے تاثرات کو پیش کیے، اور تمام کے ملے جلے تاثرات میں اس اسکول سے جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اس کا انہیں احساس ہے. جس ہاسٹل میں ان کی پرورش ہوئی اس کا انہیں احساس ہے. جس مسجد کے مینار و محراب میں انہوں نے خطبہ سنا، نمازیں ادا کی، ان کا انہیں احساس ہے. اور تمام جتنے یہاں پر علماء اساتذہ اور ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ جو ہے، جن کی تربیت، جن کی طرف سے پرورش آپ کی ہوتی رہی، آپ تمام کو ان باتوں کا احساس ہے. ساتھ ہی ساتھ ہاسٹل میں شریک ممبئی جماعت، اسی طرح سے جماعت المسلمین پٹھان ہے، اسی طرح سے ٹرسٹ ممبئی کے تمام جو تعاون جو حاصل ہے، ان تمام باتوں کا آپ کو احساس ہے. اور ایک طالب علم نے اپنی تقریر میں کہا بھی کہ انشاءاللہ مستقبل میں جتنا بھی ہو سکے ہم تمام اساتذہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ آپ زندگی میں ہر شعبے میں ترقی کرو، لیکن اس ادارے کو آپ کو نہیں بھولنا ہے جہاں سے آپ نے پہلی سے لے کر 10ویں کی تعلیم حاصل کی. آپ ضرور آئیے. جس طرح سے ہمارے اسٹاف ممبر نے آپ سے کہا کہ آپ مہمان بن کر ہی نہیں بلکہ آپ مہمان بن کر سر نے کہا آپ کوئی ایک رول ماڈل بن کر آئیے، کسی کریئر کے شعبوں کو لے کر ایک رول ماڈل کی حیثیت سے آئیے تو انشاءاللہ آنے والے بچے آپ سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور جس طرح سے ہمارے تمام اساتذہ نے 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے تمام کلاس ٹیچرز نے آپ کے سامنے اپنے آہنی ارادوں اور رشمی تصورات کو پیش کیے. ساتھ ہی ساتھ بہت سارے پیغامات ہیں، سب کے اپنے اپنے تقاریر میں، سب کے اپنے اپنے بیان میں. جی ہاں، کہ تمام کی تقاریر کا خلاصہ جو نکالتا ہے وہ ہے آپ کی مستقبل کی منزل. بقول شاعر کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. اگر آپ ایک گول کو اچیو کر چکے، حاصل کر چکے، آپ کو وہاں رکنا نہیں ہے. آپ کو اس گول کے اوپر قائم کیسے رہنا ہے اور مزید، کیونکہ جب آپ مارکیٹ میں، جب آپ مستقبل میں قدم رکھیں گے، اگر آپ MBA ان فائنانس کیے ہیں تو ضروری نہیں کہ MBA فائنانس میں ہی آج کے دور میں آپ کو جاب مل جائے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کئی سارے اسکلز جو ہے، کئی ساری صلاحیتیں آج مارکیٹ میں جاب کے لیے درکار ہے. تو آپ کسی ایک گول کو حاصل کر کے وہاں پر آپ کو رکنا نہیں ہے. ملٹیپل اسکلز اپنے اندر کس طرح سے پیدا ہو، اس فکر میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. یہ شاعر فرماتے ہیں کہ سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناؤں کے شہر، سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناؤں کے شہر، چلنا بھی ضروری ہے منزل کو پانے کے لیے، چلنا بھی ضروری ہے منزل کو پانے کے لیے. اور بچوں یاد رکھو، اس طرح سے پولیسر نے آپ کی تقریر کے اندر جو سیاسی شعور کی طرف آپ کو وہاں پر بیدار کیا ہے. آج وقت کی بہت ضرورت ہے، ملی اتحاد کی ضرورت ہے، ملی اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہماری قوم کی پریشانیاں، اس کے مسائل اپنی جگہ پر ہے. اور حقیقت آفرینی سے اگر گزرت اس قوم کا ان حالات کا اگر جائزہ لے تو ایک شاعر فرماتے ہیں کہ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چلی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چلی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. یہ سامنے آج قوم کا پرسان حال، قوم
सानेहाल आप बने, आने वाली नस्लों के लिए फिक्रमंद है, उनकी सोच, उनके तखयलात, उनके अफकार आने वाली नस्लों के ऊपर वो खर्च कर रही है। मैं आपसे भी उम्मीद लगाए रखा हूँ, चाहे नौवीं के बच्चे हो या 10वीं के बच्चे हो, कौम के हालात, क्योंकि भारत का मुस्तकबिल है वो आप है। ठीक आज से 5 साल या 6 साल के बाद बहैसियत इंजीनियर, बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत मालिक, बहैसियत लॉयर, बहैसियत सियासतदान, बहैसियत जितने सारे शौक, जितने सारे उमूर है, जितने सारे फैक्टर्स है, उसके रहबर और रहनुमा आप होंगे। जरूरत है जितने हमारे स्टाफ मेंबर ने और उलमा इकराम ने आपके सामने जो बातें पेश की है, एक एक बात को आज नमाज ज़ोहर के बाद आप सोचिए और आपकी पर्सनल डायरी में उसको लिखिए, क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी के लिए जरूर टर्निंग पॉइंट साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने जिंदगी में आकर वाकई हमें कुछ हासिल करना है, क्योंकि वक्त का मुझे एहसास है, लेकिन कुछ बातें जो हमारे अपने एकेआई के साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद अयूब इस्माइल साहब, जिन्होंने तरह अंजुमन भी लिखा और जिन्होंने बहुत अच्छा अंदाज के साथ नज़्म लिखी है, मेरे अपनी तकरीर का उन्वान भी वही रहे कि आओ ज़हनों में नई फिक्र और नजर पैदा करे, आओ ज़हनों में नई फिक्र और नजर पैदा करे, फिर शबे तारीख से नूरे सहर पैदा करे, जिंदगी के रेगिस्तानों में लिए ज़ौक़े अमल, फिक्र के सहराओं में इल्म और हुनर पैदा करे, फिक्र के सहराओं में इल्म और हुनर पैदा करे, रोशनी की भीख क्यों मांगे दरिया दियार से, रोशनी की भीख क्यों मांगे दरिया दियार से, क्यों न खुद इस खाक से शम्सो कमर पैदा करे, हो न दिल बर्दाश्त हरगिज़, हो न दिल बर्दाश्त का हरगिज़ मसाइल से कभी, चीर दे जो सीने शक को नजर पैदा करे, दरमियाने रह कभी थकार कर बैठे न हम, इन शिकस्ता पाँव में असमे सफर पैदा करे, बन सके जो वक्त की हर चीरा दस्ती का जवाब, अपने खाकिस्तान में वो बर्फ को शरत पैदा करे, आओ ज़हनों में नई फिक्र और नजर पैदा करे, जिंदगी में जहाँ भी रहे आप हौसलामंद रहे, आपके अंदर हिम्मत रहे, और हौसला और हिम्मत आएगा सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी जात के ऊपर तवक्कुल, उसकी जात के ऊपर भरोसा और अल्लाह की जात से होने का मुकम्मल यकीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में हम 100% कामयाबी का यकीन हमारी जिंदगी के हर शोबे को रोशन करेगा। और वालिदैन की दुआएं आपके लिए चिराग की तरह से काम जरूर आती रहेगी, असातिज़ा की तरबियत और दुआएं और रहबरी आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा रोशन करेगी इंशाअल्लाह। बच्चों, क्योंकि इस वक्ती में हमारे मुंबई से तशरीफ फरमा, दापोली से तशरीफ फरमा, अखेर से तशरीफ फरमा, उन्होंने फराज से तशरीफ फरमा, मजलिस में बच्चे हैं, इस गांव में आप एक बतौर मेहमान थे, तालीम के उन्वान पर सफर करके आए थे, हिजरत करके आए थे, बस्ती वालों ने भी आपकी नुसरत की, हॉस्टल के जिम्मेदारान ने आपकी नुसरत की, मैं तमाम की तरफ से, तमाम के लिए जो है आपकी तरफ से मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं स्कूल की तरफ से मैं मशहूर हूँ कि हॉस्टल का एक नज़्म है और एक मिनी जुले गाँव के बच्चे भी यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, शिवेरी के बच्चे भी हैं, दलवड़ी के बच्चे भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जब अपने शहर में लौट जाओगे तो वहाँ जाने के बाद एक बच्चा भी अपनी तरफ से कम 3 बच्चे यहाँ भेजने की फिक्र करेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ 3 बच्चा, एक बच्चा फिक्र करे, अपने असदा से राब्ता कायम करे, और उनकी जो भी सारे एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आप सभी जानते ही हैं, उस पर का 10 बच्चे जानते हैं, आप उनको जरूर यहाँ पर भेजने की फिक्र करें। बस मेरी दुआ आप तमाम के साथ है। आखिर में एक जुमला जो कि अक्सर हमारा बच्चों ने कहा कि सर की मौजूदगी की वजह से रोशनी हुई। देखिए, रोशनी के लिए कोई भी, जैसे एक गुलाब का पौधा है, गुलाब फूलों का राजा माना जाता है, जिस तरह मोर परिंदों का राजा माना जाता है, आम फलों का राजा माना जाता है, लेकिन अगर गुलाब के पौधे को आप देखिए तो गुलाब का पौधा बजाते खुद कुछ नहीं होता, वो माली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माली जो उसकी परवरिश करता है, उसे पानी देता है, उसे मिट्टी देता है, उसके बाद फिर कुदरत का जो कुदरती अमल है वो होता है, फिर उसकी रखवाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्कूल में या हॉस्टल में जो भी इतने सारे तकालीफ होती है, जितनी मर्जी से होती है, वो हमारे एक की वजह से नहीं हो सकती। कुदरत का वो निज़ाम है। अल्लाह को पसंद है इज्तिमाइयत, अल्लाह को लफ्ज़ इज्तिमा पसंद है।
اس لیے ہمیں مومن کی ہر ہفتے عید کا اعلان جمعہ کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا. سال میں جو ہے عیدین کی شکل میں اجتماع پسند ہے، اس لیے اللہ نے وہاں بھی اعلان عید کا کر دیا، وہاں بھی اللہ نے اعلان کر دیا اجتماع کا. تو یہ جو اجتماع ہے کہ ٹیم ورک ہمارے پورے اسٹاف کا، ہمارا پورا ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف، ہمارے گاؤں کے